동포 여러분, And to all the overseas Koreans, 우리는 이겼습니다. we have won! 지금 종북 좌파 빨갱이들은 Right now, the North 제2의 Koreans 광주 사태를 준비하고 and 있습니다. communists are participating 이번에는 광주가 아니라 광화문에서 in preparation of the second Gwangju incident. 치밀하게 준비하고 예행 연습까지 하고 And 있습니다. they're preparing for this in advance. 이제 우리는 이 그들의 저지를 완전히 꺾어버리고 And now we're going to break them down. 내 킹겸의 자유 통일을 해내야 될 And also achieve 것입니다. freedom. 지금 민노총과 정교조와 While we're at it, 또 더불어민주당 and right now the KCT and the 좌파 DP 시민단체들이 and the Left Civic Association 지금 구석구석의 간첩들이 다 포진하고 있습니다. and all the nooks and crannies of South Korea, they are 정치 속에도 간첩들이 들어가 they've 있습니다. infected with North Korea's by the side, 정교조 안에도 간첩이 들어가 even 있습니다. inside the politics and the KTU, 민노총에도 들어가 있습니다. and even inside our labor unions, 간첩들이 안 들어가 있는 데가 하나도 없습니다. and all fields of society, they have 그리고 North Korean spies, 지방의 조직까지도 다 끝났습니다. and also all the underground civic 그리고 associations as well. 저들은 지금 최후의 마지막 일을 하려고 계획하고 And 있습니다. they're trying to accomplish their very last mission. 그게 바로 43년 전에 있었던 광주 사태입니다. And that's the Gwangju incident that happened 43 years ago. 광주 사태를 통하여 And through this Gwangju uprising, 미군이 한국에 있음에도 불구하고 even though we have the USFK 현 상태 그 자리에서 at that spot right there, 광화문 광장에서 내전을 일으켜서 they're trying to create a new civil war at Gwangju 미군이 Square 개입을 하신 틈도 없이 so that they cannot even intervene. 이 대한민국을 지금 북한이 점령하려고 So the USFK now cannot even 마지막 intervene. 공작을 하고 있습니다. So North Korea is trying to make the very last move 북한에서 내려오는 지령문들을 검토해 보면 to communist South Korea and looking at the commands. 이제 그 일이 머지않아 진행될 것으로 보입니다. And they're trying to go about this very quickly right 그리하여 now. 오늘 이 ja리에 오신 우리 모든 외국 국민들은 And as all of our patriotic citizens who 그동안 are here 5년 today, 동안 저와 함께 눈이 오나 비가 오나 for the past 5 years, through rain or 이 snow, 자리에서 하나님께 we 부르짖었고 cried out to the Lord of heaven to this 그 place. 결과 정권이 바뀌어졌고 At this place so that we have gone through this change of 윤석열이가 admin. 대통령이 됐지만 And make use of our president. 이것이 완전히 이기는 것이 아닙니다. But this is not an end of our 이번에 제2의 광주 사태가 일어났을 때 victory. And when we face this very 그때 second 우리가 Gwangju incident, 마지막에 승리해야 될 and we 것입니다. must gain this finally victory. 동의하십니까? Do you agree to this? 그것을 위하여 제가 준비하는 과정을 몇 가지 For 말씀드리겠습니다. this, I prepared something. 첫째는 Number one is, 오늘 이 자리에 오신 분들과 and among those people 또 who are gathered here 방송을 today, 듣는 모든 분들은 and everyone who is listening through the broadcast, 서명지에 at the 한 사람도 빠짐없이 petition for that you must 자유마을에 다 가입해 주시기를 바랍니다. register to Tayu Village. 그래야 광주 사태에 피 흘림이 없이 So without any bloodshedding of Gwangju incident, 선제적으로 우리가 제압을 할 수 then we 있습니다. can preemptively gain control. 지금 우리가 사실 전국에 Right now, in all the parts of the nation, 연락을 하는 전화번호가 313만 명입니다. there's over 3 million people that we give 제가 contact to 여러분에게 사과를 드려야 될 것은 and send out a text message. 5년 동안 광화문 광장에 한 번이라도 오신 분, And I have to apologize because I made a 그리고 mistake. 와서 서명하고 가신 분, Because who have at least come to 또 Gwangju 길거리에 once 파라솔에서 서명하신 분들이 past 5 years and made this petition. 전체 앞에서 1,800만이었습니다. And all this combination, it was 그때에 우리 변호사님들이 실수를 해서 18 million people in total. 이 서명법이 예상보다 아주 Our 까다롭더라고요. attorneys made a mistake when we made the petition. 이것을 언제 어디서 어떻게 사용할 것인지를 사전에 쓰지 아니하면, Because regardless 그래서 문재인 이 개자식이 of how many people we gave this 우리 petition, 교회에 와서 1,800만의 서명용지를 다 압수수색해가지고 다 가져가 we must 버렸어요. give out official reasoning for why we gave this 그 petition. 후에 우리가 다시 서명을 And 시작하여 that's why Moon Jae-in confiscated all of our 이제 petition forms. 골라내고 다 골란 뒤에 So we now started again 우리와 함께 전화를 받고 and filtered out all of our petition 전화하기도 forms. 하고 And those who agreed 서로 upon this, 교통하고 있던 contact. 박수 칠 준비해 주십시오. Let's give a round of 이 applause. 명단이 313만 명입니다. That we have over 3 million people have agreed to this petition. 3,506개의 자유마을별로 And by every Tayu 이미 그 village, 명단들이 다 내려가 있습니다. that all that petition for has gone down 한 into. 마을당 880명이 내려가 있습니다. And by per village, there's over 그래서 이제 800. 여름 휴가가 오기 And 전까지 as like before summer break, 우리가 이 명단을 더 확대해서 we must expand this list. 최소한 3천만 명을 서명받아서 We're to give this 여러분 preemptive victory. 함께 해주시기 동의하시면 두 손 들고 만세. Please all agree with your hands up if you agree to this. 그럼
아마 이 방송을 들으신 And 분들이나 that's who are listening through this 오늘 이 자리에 broadcast, 오신 분들은 to this broadcast who have participated here. 지금부터 전투입니다. 전투. Let's start from right now. It is a battle. 내년 4월 10일까지는 삶이 아니라 전쟁입니다. Until April 10th of next year, this is not just a 이런 life, 영적 전쟁에서 이기면 but a battle. But if we gain victory, it's not just 육신의 spiritual war. 전쟁은 일어나지 아니할 And we 것입니다. will not have any physical war. 그러므로 여러분이 이 자리에 오신 모든 분들은 And that's why every participant here today, 한 사람당 10명 이상 but you must have over 10 people 사유마을에 다 가입시켜 주시기로, of a petition signing of the 그리고 form. 이 자리를 떠나시기 전에 And before you leave 옆 this place 사람에게 today, 서명용지를 받아서 but share our application 이걸 다 form 기록하고 떠나시기로 and sign on it. 저와 함께 약속하시면 두 손 들고 Say, 만세. Lord of Creator, if you make this promise today. 두 번째입니다. And secondly, 자유일보입니다. let's tell you. 저 대통령은 돼야 돼요. 그리고 그들은 평화협정, 종료협정, 평화협정, 종료협정 이것도 짧게 한마디만 해주십시오. 대통령은 가문 없이는 대통령이 안 되신 거예요. 맞습니다. 동의하시죠? 동의하시죠? 물론 전 국민들이 다 도왔지만 그 중에서도 가문이 없었으면 윤석열 대통령은 대통령 가능성이 제로입니다. 제로. 맞습니다. 그럼 우리가 윤석열 대통령을 대통령 만들어 드렸는데 왜 만들어 드렸습니까? 우리가 만들어 드린 목적이 있단 말이에요. 목적. 제1번이 뭐냐? 수사판을 처단해달라는 거예요. 김학성 교수님 나오시겠습니다. 대통령은 막대한 권력을 국민으로부터 위임받았습니다. 대통령께서 취임하실 때 반드시 여의도에서 내가 그 문장을 다 외울 수는 없어도 나는 대한민국 대통령으로서 국민의 생명과 재산을 지킬 것이며, 맞죠? 대충. 맞습니다. 핵심이죠. 네. 그러면 윤석열 대통령께서 선서를 하셨으면 국민의 생명과 재산을 지켜주셔야 되는데, 지금 문재인이가 대한민국을 북한으로 넘기려고 하는 거, 이놈들을 다 처단해 주셔야 되는 겁니다. 문재인이가 대통령 된 뒤에 했던 일을 반대로 해주셔야 돼요. 반대로. 어떻게 했습니까? 박근혜를 깜빵 보내고 이명박을 깜빵 보냈지 않습니까? 그러면 문재인과 이재명도 깜빵을 보내야 되는 것입니다. 그러면 대통령이 그런 권한이 있느냐 없느냐, 나는 헌법 잘 모르지만 한국의 제1의 헌법학자를 모셨습니다. 대통령이 가지고 있는 헌법 중에 뭐라 그래요? 긴급명령. 긴급명령, 예. 대통령령. 네, 긴급명령. 제일 높은 것은 계엄령이고, 같은 겁니다. 비슷해요? 비슷해요. 예. 그 긴급명령을 내릴 권한이 있는 것이죠. 당연하죠. 그러면 토요일마다 여기 와서 분신 자살을 하고 민노총이 발광 떠는 거 윤석열 대통령이 긴급명령을 내리면 돼요, 안 돼요? 그 정도는 일반 국가보안법이나 네. 이런 것으로 무슨 다 해결이 가능합니다. 아니 근데 내가 보니까 이 교수님도 너무 약해. 바로 긴급명령을 발동을 해 주시길 바랍니다. 얼마나 지금 대한민국이 소모전이 심합니까? 우리도 토요일마다 여기 와서 집회하기 힘들어요. 힘들어. 나도 이거 한 번 할 때 돈이 7억씩 들어요. 7억씩 들어. 대통령은요 절대 권력을 가지고 있으니까 긴급명령을 통하여 다 민노총애들을 체포하라고 하죠. 아니 우리가 대통령 만들어 드렸는데 왜 지금 또 우리를 왜 힘들게 합니까? 윤석열 대통령님 섭섭합니다. 그렇게 하시려면요 대통령 나하고 바꿔서 합시다. 바꿔서 내가 가서 그냥 샥 그냥 다 그냥 없애버리게. 이거는 쪼꾸입니다. 쪼꾸인데 헌법적으로 네. 대통령은 그런 권한이 있어요 없어요? 당연히 있습니다. 그럼 지금요 그동안의 한국의 역사가 흘러온 과정을 보면은 예를 들어서 46년도에 대구의 10월 폭동, 그 다음에 27 폭동, 그 다음에 제주도 사상 폭동, 예. 또 여섯 반란 사건, 그런 모든 폭동들은 다 북한이 일으켰는데 광주 사태 하나만 북한과 관계가 없다. 이건 역사의 방정식이 맞아요, 안 맞아요?
뭐 안 맞죠, 목사님? 안 맞아요? 예, 예. 근데 문제는 지나간 광주 사태를 가지고 말할 것이 아니고, 문제는 광주 사태를 다시 일으키려고 북한이 지금 미군을 현장에다 그대로 두고 대한민국을 정복하려고 정복하려고 하는데, 이것을 해결할 사람은 대통령 하나밖에 없잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇죠? 예, 예. 이승만은요, 대통령 그때 법도 제대로 안 됐을 때도 긴급명령을 발동했고, 네, 예. 박정희도 긴급명령을 발동하여 오늘까지 대한민국이 유지됐다면 윤석열 대통령은 어떻게 해야 되겠습니까? 조금만 좀 보완해드리면, 이승만 대통령이 제일 먼저 계엄을 선포한 게 있습니다. 언제 했느냐? 여순 반란 사건을 진압했을 때 대한민국 최초로 계엄을 선포해서 진압을 했고, 이듬해 제주 4.3까지도 계엄을 선포해서 진압한 바가 있습니다. 또 목사님 말씀하시는 긴급명령은요, 예전에 YS 김영삼 대통령 때 금융실명제를 했을 때 긴급재정경제명령이라고 하는 긴급명령과 유사한 그 제도를 통해서 금융실명제를 실시한 바가 있습니다. 우리 목사님 말씀하시는 우리 대통령에게는요, 헌법상 세 개의 막강한 권한이 있습니다. 하나가 긴급명령이고, 긴급재경명령이고, 그 다음에 계엄 선포가 되는 것입니다. 이와 같은 세 개의 권한을 헌법이 대통령에게 부여한 이유는, 우리 헌법은 대통령에게 국가의 독립, 대한민국의 영토의 보존, 국가의 계속성, 세 가지의 가장 중요한 사명을 해결하라고 헌법이 직접 명령을 하고 있는 것입니다. 근데 여기서 기쁜 소식이 하나 있어요. 예, 예. 조금 전에, 몇 시간 전에 동작동 독립묘지에서 윤석열 대통령이 이 현충일 기념사를 하는데, 내가 잠깐 들어보니까 대통령의 국가 지속성을 나는 행사 하겠다고 선언했습니다. 이야, 이거 내가 가르쳐 드리도 않았는데 말이야, 이게 우연히 통했는지 말이지. 아니, 대통령이 조금 전에요. 예, 예. 아니, 저 어디 방송사고 틀 수 없냐? 나는 국가 계속 유지성을 발동하겠다. 아멘. 행사하겠다는 예, 것이죠. 예. 이렇다면 대한민국은 자유통일할 수 있습니다. 동의하십니까? 한 가지, 이걸 이명박 대통령은 못한 거예요. 못했습니다. 촛불 시위가 일어나서 광우병의 거짓말 사기를 칠 때, MBC가 사기칠 때, 저 이명박 대통령은요, 청와대 뒷산에 가서 아침 인술 불렀다. 그래서 우리 교수님도 방이지요. 저 방입니다. 방위 출신은 대통령 되면 안 된다니까. 그래서 이명박 대통령이 말이야, 왜 그때 긴급 대통령의 권에 주어진 대통령 긴급명령을 왜 못하냔 말이야. 왜 못하냐고요. 왜? 박근혜 대통령도 마찬가지. 맞습니다. 아니, 대통령, 국민이 뽑아준 대통령을 쫓아낸다고 할 때 박근혜 대통령은요, 왜 쫓겨납니까? 계엄령을 선포해야지. 바로 너무너무 아쉬운 거야. 헌법이 부여한 대통령에 주어진 권리를 행사를 못하는 거예요. 왜냐하면 그 후에 재판을 받았는데 박근혜 대통령이 죄가, 국정농단 죄가 있어요, 없어요? 다 무죄됐잖아. 다 무죄. 이걸 그때 청와대에 계셨을 때 알았으면 바로 계엄령을 선포했을 것인데, 그 주위에 보좌하는 사람들도 문제가 컸어. 특별히 뭐 7인에 무슨 뭐 김기춘 법무부 장관 인사들도 나이가 너무 많아서 벌써. 아니, 박근혜 대통령을 어떻게 보좌하는 게 어떻게? 지금도 윤석열 대통령을 보좌하는 장 차관들 잘 들어. 당신들은 가문이 아니었으면 장 차관도 못 해먹어. 우리 때문에 하고 있는 거야. 그렇다면 윤석열 대통령에 대하여 똑바로 보좌하란 말이야. 동의하십니까? 아멘. 그래서 지금 양대 세력이 팽팽하게 대결하고 있습니다. 국민의 절반입니다. 딱 절반입니다. 저는요, 몸도 안 좋은 사람이야, 솔직히. 내가 여기 걸어 올라올 때 혼자 못 올라오고 고축에서 올라오는 거 보셨죠?
나는 이런 광화문 운동을 할 수 있는 형편이 못 되는 사람이야. 그런데도 내가 왜 이렇게 하느냐? 나는 우리 조국 대한민국을 북한에는 넘겨줄 수 없다는 것입니다. 죽도록 싸우다가 쓰러진 후에 내가 하늘나라를 가지, 내 이 더러운 꼴을 보고는 천국 안 간다 이거지. 여러분 동의하십니까? 저와 함께 한번 해보시겠습니까? 아멘. 진짜예요? 근데 많은 사람들이 착각하기를 이충훈 박사님 다시 좀 나와주세요. 이충훈 박사 어디 갔어요? 내려갔어요? 아니, 빨리 와요. 어서 빨리 와요. 어서. 자, 그러면 우리 우리 황준성 장군님 먼저 한번 나오십시오. 황준성 장군님 먼저 나오십시오. 자, 나오십시오. 자, 별 3개입니다. 별 3개. 1사단장, 1군단장, 그리고 위험한 저기 중동의 자유통부대까지 갔다 오셨습니다. 교회 장로님인데 골 때리는 고신척 장로님이십니다. 자, 장군님, 주한미군이 한국에 있는데 왜 광주 사태가 또 일어나느냐? 청가호 목사 손뻥만 쳐 사람들한테 겁주려고 괜히 헛소리하고 있어. 아니, 주한미군이 평택에 있는데 뭔 광주 사태가 왜 일어나냐? 여기에 대한 해답을 한번 해주시죠. 그런데 사실은 48년도까지 미군이 일본군을 해제시키기 위해서 있다가 49년도에 이거 미국은 한국에 관심이 적다, 우리가 내려가도 절대로 미군이 개입하지 않는다는 것을 설득해서 자, 결국은 결정적인 말씀 한마디만 묻겠습니다. 미군이 한국에 있었는데 광주 사태 왜 일어났어요? 자, 미군이 한국에 있을 때 1980년도 네. 5.18이 일어났습니다. 그렇죠. 지금 우리가 한미 간에 엄격한 규칙이 있습니다. 전면 남침을 당했을 때 이것은 우리가 작전 지휘권을 미군에게 줬기 때문에 한미연합으로 대응을 합니다. 그런데 국내 문제 또 소수 인원의 북한 특수부대나 간첩에 한 이런 것은 미군이 하는 것이 아니라 우리 한국군이 단독으로 하게 되어 있습니다. 그런데 5.18 사건 때 미군이 가만히 있었던 게 아니라 북한의 움직임을 보면서 남침을 경계하고 벼르고 있었습니다. 김일성이가 그때 내려오지 못한 것은 미군이 있었기 때문입니다. 이 비밀은 김일성이가 나중에 비밀이 해결되고 날 때 그때 광주 사태 때 남침을 못한 것이 크게 후회된다고 했습니다. 그러니까 결국은 광주 사태를 통하여 실패를 했는데 그때도 미군이 있었다고. 미군이 근데 광주 사태에 개입을 했어요 안 했어요? 못하는 거야. 왜? 국내 문제이기 때문에. 그러니까 북한이 이제 전쟁을 통해서는 한국을 먹을 수 없어요. 그러니까 제2의 광주 사태, 이것을 확대하는 길 외에는 방법이 없다는 것이죠. 이제는 광주가 아니라 광화문에서 내전이 일어난다는 거죠. 자, 다시 이충훈 박사님 모시겠습니다. 잘 들어보세요. 이 박사님, 이제 비도 이제 안 오니까 여러분 잘 들어야 됩니다. 잘 들어야 돼요. 레이건 대통령 때 미국의 국방부 장관 하신 캐스퍼 와인버거 장관. 와인버그 국방부 장관이 네네. 오늘날 대한민국에서 이루어지는 바로 현실을 소설로 썼는데, 각서를 썼는데 이건 소설이 아닙니다. 대한민국은 이렇게 해서 망할 것이다 하는 시나리오를 썼는데 그 책 이름이 뭡니까? 다음번 전쟁이라는 책입니다. 여기 떴습니다. 네, 또 Next War, 다음번 전쟁. 영어 잘하는 사람 한번 읽어보세요. 이 책에서 제1번 1페이지에서 98페이지까지 그 내용이 뭡니까? 네.
저 책은 1998년에 나온 책입니다. 그렇지. 이제 미국이 소련이 멸망한 다음에 세계 제1의 강국이 되었지만 그래도 이 세계에는 전쟁이 날 가능성이 아직도 존재하고 있다 해가지고 다음번 전쟁에 대해서 시나리오식으로 쓴 책입니다. 그렇지. 저 책의 맨 앞에 제1장이 한국전쟁입니다. 한국전쟁. 한국전쟁이 일어나는 방식을 지금 아까 목사님 방금 얘기하셨죠. 미군이 있어도 광주에서 야단법석이 나는데 그때 미군은 개입하지 않았다라는 것인데 쉬운 말로 하면은 내란이 터지면은 미군이 개입하지 않습니다. 내란. 내란이 터진. 네. 저 책의 제1장에 한국전쟁 그 중에서도 맨 앞이 땅굴 얘기가 나옵니다. 땅굴. 북한의 육군 중위 최중위라는 사람이 그냥 이름도 만든 거예요. 가명으로 가명으로 최중위가 땅굴을 통해서 남한으로 내려옵니다. 남한으로 내려왔다. 그게 1장. 그 다음 장면이 뭐냐면은 그의 범도 또 다른 애 범과 마찬가지로 서울 시내에서는 이 정부에 대해서 저항하는 소위 말해서 그 좌파 촛불 세력 같은 세력입니다. 자, 이것을 요즘식으로 이것을 각색을 하면 그렇죠. 자, 어느 날 봄에도 양쪽 세력이 대치했다는 말을 요즘 말로 바꾸면 태극기 세력과 어느 날 지금 우리 같은 태극기 세력과 촛불 세력이 가문 광장을 두고 극렬하게 대치를 할 이러한 상황이 온다는 것이죠. 왜 그러냐면은 지금 이재명을 찍은 1614만 명을 우습게 보면 안 됩니다. 그 사람들은요 반드시 연방제 통일 그리고 전쟁 없는 연방제 통일을 통하여 평화협정, 종전협정, 주한미군을 철수하려고 그래요. 주한미군을. 그 사람들이 포기하겠습니까? 그렇죠. 아니 75년 동안 준비한 그것이 포기하겠습니까? 그 사람들이 반대로 물어보겠습니다. 여러분과 저도 만만치 않아요. 우리도 포기할 수 있어요? 안 된다. 대한민국 포기할 수 있어요? 그러면 그 사람들은 그렇게 하려고 그래요. 그러면 가문 광장에 오늘처럼 이쪽은 태극기 부대, 저쪽은 촛불 시위가 극렬하게 충돌하고 있을 때 그때에 이 국방부 장관은 쓰기를 북한에서 땅굴을 타고 소위 하나가 내려왔는데 이렇게 돼 있지만 지금은요 땅굴로 올 필요 없어요. 중국의 조선족과 중국 사람들이 서울 경기도 수도권에 와서 사는 사람이 100만 명이야. 100만 명. 100만 명. 몇 명이요? 미안하지만 다라고 하지 않습니다. 나는 조선족 중에 10%는 간첩이라고 보는 겁니다. 왜? 그 증거 조선족들이요 과거에 박근혜 탄핵 집회에 참석을 하는 거야. 촛불에도 참석을 하고 그러면 10%가 10만 명은 난 간첩으로 와 있다고 치면 그때의 그 북한의 땅굴에서 온 그 간첩이 네네. 자 이제 어떻게 했습니까? 그 북한에서 온 간첩이 중위가 내가 남한에 파견된 목적을 바로 오늘 같은 날을 위해서 내가 파견이 되었지 그렇지. 라고 하면서 그 책에 의하면은 경찰 쪽에 있는 건물에 가가지고 총을 꺼내가지고 저쪽 경찰하고 싸우는 세력에 총을 겨눕니다. 그리고 총을 쏘는 거예요. 그래가지고 거기서 피가 났습니다. 피를 본 겁니다. 그 피를 본 군중들은 경찰이 쐈다라고 하고 그날 바로 내란이 터지는 겁니다. 내란이. 자 이것을 요즘 말로 각색하면 뭐냐 오늘 지금처럼 현재처럼 여러분 우리는 태극기 집회하고 있고 반대쪽에서 촛불 시위를 하고 있을 때 북한에서 내려온 아니면 조선족을 위장해서 내려온 간첩들이 우리나라의 경찰복을 입고 잘 들으세요. 한국의 경찰복을 입고 바로 조선일보 빌딩 요 앞에 빌딩 저기 올라가서 우리 태극기를 안 쏜다는 거야. 누구를 쏘느냐? 경찰복을 입은 사람들이 간첩들이 촛불 시위를 향하여 사격을 한다는 거야. 그러면 촛불 시위 사람들이 경찰들이 우리를 사격해내서 10명이라도 죽으면 바로 내전입니다. 바로 내전. 바로
것이다. 그때의 촛불 시위에 있는 사람들이 경찰들을 잡고 파출소를 털고 제2의 광주 사태, 경찰들이 가진 무기를 뺏고 하면 바로 여기서 내전이 붙어버린다. 이것을 미국의 국방부 장관이 10년 전에 이미 예언을 했어. 그래서 대한민국은 그것으로 끝날 것이다. 이렇게 Next War라고 하는 이 책 보세요. 책 사서 한번 읽어보라고. 우리말이 아니니까요. 미국의 국방부 장관이 한국의 미래는 이렇게 망할 것이다, 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그러면 이런 모든 것을 다 이길 수 있는 길은 오직 하나밖에 없어요. 오직 하나밖에 없습니다. 뭐냐? 아까 내가 여러분에게 약속한 거 있죠. 자유마을 들어가야 돼요, 안 들어가야 돼요? 아니 또 시원찮아요 대답이. 안 그러면요 철야 집회까지 계속 합니다. 자유마을 들어가야 돼요, 안 들어가야 돼요? 자유일보 신문 봐야 돼요, 안 봐야 돼요? 청년사업단 해야 돼요, 안 해야 돼요? 이것만이 미국의 국방부 장관이 예견하는 대한민국의 정말 마지막 전쟁, 그것을 무력화시키고 거꾸로 우리가 자유통일을 해보자는 것입니다. 경찰관님들 잘 들으세요. 정강훈 목사가 무슨 무식한 소리 떠드는 거 아닙니다. 이 책 좀 읽어보시라고요. 영어 잘하시는 경찰관님들은 이 책 좀 한번 읽어보시라고. 그래서 우리는 토요일마다 이게 모여서 몸부림치는 거예요. 이해되십니까? 이해되십니까? 황교선 장관님 다시 하시다. 가입을 못했고 또 미군이 공군 땅끝 한 몇백 명이라도 있으면은 절대로 러시아가 우크라이나를 침공하지 못합니다. 결국은 집단 동맹이나 우리 한미 동맹과 같은 동맹이 지금 어느 나라든 군사 안보 전쟁 억제에는 가장 필요한 것이라는 것이 이번 우크라이나 전쟁의 교훈입니다. 자, 다시 우리 이 박사님 다시 나오셔야 됩니다. 마지막 결론입니다. 어제 며칠 지난주에 네네. 새로운 미국 국무장관, 국무장관 그 사람 이름 뭐죠? 마이크 폼페오라는 장관이 유명한 폼페오죠. 네네. 이 사람은 바로 먼저 본 그 대통령 트럼프 대통령. 트럼프 대통령 때 국무장관 한 사람이야. 실제로 말하면 미국의 2인자입니다. 2인자. 이 사람이 지난주에 조선일보 주최로 국제 세미나에 와서 하는 말이 뭐라고 말했느냐 한번 들어보세요. 뭐라고 말했더라고요. 예, 마이크 폼페오라는 장관이 그분이 다음번 미국 대통령 될 가능성이 있는 사람입니다. 그분이 하버드 대학 1등으로 졸업하고 미국 국사 1등으로 졸업한 사람인데 그분이 우리 목사님께서 몇 주 전부터 우크라이나 전쟁하고 한국 전쟁을 이렇게 연결을 시키는 그런 그 경고 말씀을 계속 했는데 이것도 한번 하자면 네네. 내가 다음은 우크라이나 전쟁이 한국에서 온다 그러니까 이 박사님이 속으로 의심했대. 의심. 아이고 우리 목사님이 너무 느낌이 너무 빨라, 예측이 너무 빨라 그랬는데 지난주에 드디어 말씀해 주세요. 예. 우리 그 조선일보 여러분 사진 보십니까? 조선일보 기자가 마이크 폼페오 장관하고 인터뷰를 했는데 오늘은 우크라이나요. 내일은 당신일 수 있어라고 얘기를 했습니다. 자, 오늘은 우크라이나에서 전쟁하는데 내일은 한국일 수 있다라는 그 경고를 정말 노골적으로 하고 있다는 얘기입니다. 이 사람은 학자도 아니요. 이 사람은요 미국의 2인자였어요. 바로 트럼프 때 국무장관 한 사람이야. CIA 국장. 이 사람이 하는 말이 지금은 우크라이나, 다음은 한국이야. 이것을 지난주에 와서 그 말을 했다고요. 존경하는 국민 여러분, 우리 대한민국은 항상 보면 이스라엘 민족과 함께 더불어 만사에 뛰어난데 한 가지 이스라엘보다 못한 게 있어요. 뭐냐? 나라가 망하기 전에 좀 나라를 지켜야지. 임진왜란이 그렇고 병자호란이 그렇고 갑심정변이 그렇고 나라가 망한 뒤에 독립운동하면 뭐 할 거냐고.
6.25가 일어난 뒤에 그때 가서 미국 보고 와달라고 고난 피난민 생활에서 한경기 목사님 중심으로 미국에서 편지 쓰기 운동하고 미군이요 다시 좀 와달라고 편지 쓰면 뭐 하겠냐 이거야. 이번에는 사고가 터지기 전에 우리가 거꾸로 역습하여 저 김정은 정권을 무너뜨리고 자유통일을 해보자는 것이야. 해보자는 동의하십니까? 동의하십니까? 다시 내가 윤석열 대통령에게 간곡히 부탁드립니다. 윤석열 대통령님, 저는 대통령님에 대하여 전화 한 통도 받아본 적도 없고 통화도 한 적도 없지만 뭐 저하고는 상대도 안 해주시니까 내가 공개적으로 말씀드립니다. 윤석열 대통령님, 우리가 대통령님을 대통령 만든 것은 현재 대한민국을 요 정도로 유지시켜 달라고 한 것이 아니라 자유통일까지 해달라고 대통령 만든 것입니다. 맞죠? 맞죠? 우리는 욕심이 많은 사람입니다. 자, 그러면 이걸 어떻게 해결해야 되느냐? 제일 지금 우리가 하는 일의 골칫덩어리가 누구냐? 국민의힘 정당. 내가 욕을 하고 싶지만 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 지금 우리가 하는 이 모든 일의 최고의 방해꾼이 누구냐? 아니, 국민의힘 정당. 우리 한국의 기독교는 70년 동안에 우파 정당만 섬겨왔어요. 이승만 때는 자유당, 박정희 때는 공화당, 그리고 전두환 때는 민정당, 그리고 한국당, 무슨 자유한국당, 지금은 국민의힘 정당인데 오직 한국교회는 우파 정당 하나만 섬겨왔는데 저 사람들이 말이야 하는 짓이 죽기 살기. 우리 한국교회가 뽑아서 대통령 만들어주면 이명박을 깜빡이나 보내고 지들끼리 싸워서 박근혜를 또 깜빡이나 보내고 도대체 저놈의 정당 인간들이 저기 인간들이냐 말이야. 그래서 우리가 하도 답답해서 작년에 우리가 강화문에서 우리 다 국민의힘 정당으로 들어가자. 저 혼자 한 것이 아닙니다. 강화문 플러스 신의 한수, 이봉규 TV, 고성국 TV, 페레마이크 4대 유튜브가 시간 방송하여 저 정당으로 다 들어가십시오. 여러분 그 광고 듣고 들어간 사람 다 손 들어봐요. 들어갔던 사람 들어봐. 들고 있어 봐. 보라고. 왜? 우리가 무슨 정치적 욕심이 있어서 들어간 게 아니라 자유통일 해달라고 우리 들어간 거 아닙니까? 정당을 위해서 들어간 게 아니잖아요. 대한민국을 위해서 들어갔죠? 그랬더니 대구의 홍준표를 비롯해서 광화문은 나가라, 특별히 정강문은 나가라, 막 욕까지 해가면서 나가라. 그래서 더러워서 우리는 싹 다 나오기로 결정했습니다. 자, 이 몫은 이제 대표님의 몫입니다. 잘 알겠습니다. 지금 여기는 모든 우리나라 전체 국민들을 가을에 가서 국민의힘 정당 더하기 더불어민주당까지도 다 굴복시켜서 전체 정치계가 정치 재편할 수 있도록 알겠습니다. 한번 제대로 가르쳐 주십니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 박수하겠습니다. 여러분들, 얼마 전에 진보당의 강성이라는 이번에 보궐선거로 들어온 국회의원 아시죠? 뭐 잘 모를 거예요. 하여튼 강성이라는 사람이 국회에서 뭐라고 그랬냐? 이승만 대통령은 내란 목적 살인죄로 처벌해야 되는 거 아니냐, 이런 발언을 했어요. 가장 나쁜 사람이 누구냐? 자기 부모 몰라보고 폐륜을 저지르는 사람들. 이 폐륜녀들이 가장 나쁜 거 아니에요? 그쵸? 대한민국 건국의 아버지를 내란 목적 살인죄라고 하는데 국민의힘이 윤리위에 해부한다는 말을 안 해요. 말이 됩니까, 여러분들? 국민의힘은요, 강성희를 제명시켜야 돼요. 제명시킨다고 말을 해야 됩니다. 안 해요. 이게 문제라 이거예요.